हॅलो गाईज, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये. या व्हिडिओचा आपण पार्ट 1 हा अपलोड केलेला आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. तर या व्हिडिओमध्ये आपण सायन्स म्हणजे जे चॅप्टर 6 टू चॅप्टर 10 आहेत यांची वन शॉट रिव्हिजन पाहणार आहोत. म्हणजे काही थोड्याच वेळात या सर्व चॅप्टरची रिव्हिजन या ठिकाणी होणार आहे. या व्हिडिओचा पार्ट 1 मी आधीच अपलोड केलेला आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल किंवा तुम्ही चॅनलही चेक करू शकता. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. आपला 6 चॅप्टर आहे. फर्स्ट refraction of light. Refraction of light ची definition दिलेली आहे. Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called as refraction of light. Second, all kind of refracting surface obey the law of refraction. First, for a given pair of medium and given color of light, the ratio between the sign of angle of incident and the sign of angle of refraction is constant and equal to the relative index of relative refractive index of the medium 2 with respect to medium 1. Second, incident ray, refracted ray, normal drawn to the interference at the point of incident lie in the same plane. Next, refractive index. First, refractive index of medium is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in the medium. Next, relative refractive index of medium second with respect to medium first is given as speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. Third, in a rectangular glass slab, when a light is passing through the two opposite faces, angle of incident is always equal to the angle of emergence. Third one is dispersion of light, the phenomenon due to which white light spilled into its component's color is called as dispersion of light. Second, a band of 7 color obtained and the white screen when a white light spilled into its component color is called as spectrum. Next is fourth, atmospheric refraction. First, the star twinkle or the early sunrise and a late sunset are due to atmospheric refraction. Fifth point I total internal reflection. First, when light enter a rarer medium from a denser medium, it get partially reflected. That means part of the light get reflected and come back into the denser medium as per the law of refraction. This is called as partial reflection. Second, rainbow is produced after the rain due to the dispersion of sunlight by teeny droplet of water suspended in air. 7 chapter आपला lenses आहे तर त्याला स्टार्ट करूयात. फर्स्ट पॉइंट lenses. A lens is a transparent medium having a spherical surface. Second, optic center is the midpoint of lenses. Third, center of curvature is the center of the imaginary sphere which the side of the lenses are part. Next, fourth, principal axis is the imaginary line that passes through the optical center joining the two center of curvature. Second, principal focus. First, light rays incident parallel and close to the principal axis after refraction converge to a point on the principal axis of a convex lens. This point is called as principal focus of a convex lens. Next is the principal focus of a convex lens real since the light rays converge at a point this indicated by the letter F. Next is light ray incident parallel and close to the principal axis diverge from one another after refraction. These rays appear to be originate from a point on the same side. This point is called the principal focus of a concave lens. Next is it is impossible to produce a real convergence of a light using a concave lens. Therefore, the principal focus of a concave lens is virtual. Next, fourth is focal length. Focal length is the distance from the optic center to the principal focus. This is denoted by letter F. Third, rules to draw a ray diagram of image formed by a convex and concave lens. First, when a ray of light passes through the optic center of a thin lens, it does not undergo deviation. Next, a ray of light falling parallel to the principal axis of a convex lens passes through the principal focus after refraction. A ray incident parallel to the principal axis of a concave lens appear to be diverged from the focus on the same side of the lens. Through the principal focus of a convex lens passes parallel to the principal axis after refraction. Fourth point I Cartesian sign of convention. First, in the case of lenses, distance are measured. Consider the optic nerve as the origin. All distance are to be measured from the optic center. Second, light ray is assumed to travel from left to right. Therefore, all distance measured along the direction of incident light is positive and that in the opposite direction is negative. Third is distance measured upward from x-axis are positive and those measured downward are negative.
Next, similarly, the focal length of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. Fifth point I lens formula. Lens equation for a spherical lens is 1 by f is equal to 1 by u minus 1 by v minus 1 by u, and gives a relationship between object distance u, image or distance v, and the focal length f. Sixth is magnification. First, magnification is the ratio of the height of the image to the height of the object. Is show how many times the image is larger than the object. Second, magnification produced by lens is given as m is equal to hi upon ho is equal to v upon u. Seventh point I power of a lens. First, power of the lens is the reciprocal of its focal length in meter. Second, the SI unit of power of lens is diopter. Third, P is equal to 1 by f. Next is myopia. The condition of the eye when it can see clearly the object at the point of distance vision but cannot see a far off object is called as myopia or short-sightedness. Second, short-sightedness can be corrected by using a concave lens of appropriate focal length. Ninth is hypermetropia. The condition of the eye when it can see clearly the far object but cannot see clearly object at the point of distinct vision is called as hypermetropia or long-sightedness. Second, long-sightedness can be corrected by using a convex lens of appropriate focal length. 10th eye presbyopia. First, the condition of the eye when it can neither see clearly the object situated at the point of distinct vision or the far object is called as presbyopia. Second, presbyopia can be corrected by using bifocal lens, convex lens for a long-sightedness and concave lens for a short-sightedness. आपला नेक्स्ट चॅप्टर स्टार्ट होतोय मेटलर्जी. फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. फर्स्ट, मेटल आर सॉलिड ॲट रूम टेम्परेचर, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाईल अँड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजेच मेटल हे जे रूम टेम्परेचर असतं त्यामध्ये सॉलिड असतात, त्यांना लश्चर असतं, ते मेलेबल असतात, त्याचबरोबर डक्टाईल पण असतात आणि गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी असतात. सेकंड आहे मेटल आर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इन नेचर as they easily lose electron because they usually have 1, 2 or 3 electron in their outermost shell. म्हणजे मेटल जे असतात ते नेचरमध्ये इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असतात, ते त्यांचे इलेक्ट्रॉन इझिली लूज करतात कारण त्यांच्या जसे आउटरमोस्ट शेलमध्ये असतात तिथे 1, 2 किंवा 3च इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी असतात. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. फर्स्ट, मेटल रिॲक्ट विथ डायल्यूट ॲसिड टू फॉर्म रिस्पेक्टिव्ह साल्ट अँड रिलीज हायड्रोजन गॅस. म्हणजे मेटल का डायल्यूट ॲसिड सोबत रिॲक्ट होतात आणि हायड्रोजन प्लस त्यांचे साल्ट फॉर्म करतात. सेकंड आहे मेटल कंबाईन विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साईड. हे बेसिक ऑक्साईड फॉर्म करतात, त्यामुळे फिलिंग द ब्लँक्समध्ये हे विचारलं जाऊ शकतं. त्यानंतर नॉन मेटल कंबाईन विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म ॲसिडिक ऑक्साईड. नॉन मेटल हे ॲसिडिक ऑक्साईड फॉर्म करतात, हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. थर्ड आहे आयोनिक कंपाऊंड. Compound formed from cations and anions are called as ionic compound. They have a strong force of attraction between them. Ionic compound ची जी डेफिनेशन दिलेली आहे ती विचारली जाऊ शकते 1 मार्कासाठी. नेक्स्ट आहे मेटलर्जी. मेटलर्जी इज डिफाइन्ड ॲज अ प्रोसेस दॅट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रॅक्शन ऑफ मेटल इन देअर प्युअर फॉर्म फ्रॉम देअर ओर. ही सुद्धा डेफिनेशन आपल्याला विचारली जाऊ शकते. त्यानंतर बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ मेटलर्जी. फर्स्ट, मेटलर्जिकल प्रोसेस इन्व्हॉल्व 3 मेन स्टेप. म्हणजे मेटलर्जीचे ज्या प्रोसेस आहेत त्याच्यात 3 मेन स्टेप असतात. फर्स्ट आहे कॉन्सन्ट्रेशन और सेपरेशन ऑफ ओर. सेकंड आहे प्रोडक्शन ऑफ द मेटल अँड रिफायनिंग ऑफ द मेटल. या ठिकाणी या तिन्ही प्रोसेस आपल्याला आपल्या बुकमध्ये फुल एक्सप्लेन केलेला आहे. तर या ठिकाणी सेकंड पार्ट डिफरन्स इन द स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ द ओर अँड गँग इज द मेन प्रिन्सिपल बिहाइंड हायड्रोलिक मेथड. सेकंड आहे थर्ड आहे द मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर form the basic of separation of impurities from ore is in magnetic separation method. असतात ओरमध्ये, त्याद्वारे आपण मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथडच्या आधारावर आपण कोणत्याही मेटलचं त्याच्या ओरपासून आपण सेपरेट करू शकतो. तर या ठिकाणी पहा फ्लोथ फ्लोटेशन इज अ प्रोसेस फॉर अ सिलेक्टिव्हली सेपरेटिंग हायड्रोफोबिक मटेरियल फ्रॉम हायड्रोफिलिक. सल्फाइड ओर आर मोस्टली कॉन्सन्ट्रेटेड बाय दिस मेथड. म्हणजे फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड ही हायड्रोफोबिक आणि हायड्रोफिलिक या 2 प्रॉपर्टीवर ही अवलंबून असते आणि सल्फाइड ओर ही फ्लोथ फ्लोटेशनच्या मेथडच्या आधारे कॉन्सन्ट्रेट केली जाते. त्यानंतर नेक्स्ट पहा ॲल्युमिनियम. एक्सट्रॅक्शन ऑफ ॲल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साईट इन्व्हॉल्व्स 2 स्टेज. म्हणजे जे बॉक्साईट आहे ती मेन ओर आहे ॲल्युमिनियमची आणि त्याचे एक्सट्रॅक्शन करण्यासाठी 2 मेन स्टेप आहे. फर्स्ट इज बेअर्स प्रोसेस दॅट इज कन्व्हर्जन ऑफ बॉक्साईट इंटू ॲल्युमिना अँड सेकंड इज हॉल्स प्रोसेस दॅट इज इलेक्ट्रोलाइट. त्यानंतर या दोन्ही प्रोसेस झाल्याच्या नंतर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ ॲल्युमिना होते. सिक्स्थ आहे करोजन ऑफ मेटल. फर्स्ट, केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज हायड्रेटेड फेरिक ऑक्साईड अँड इट्स फॉर्म्युला इज Fe2O3.XH2O. नेक्स्ट
Metal can be prevented from corrosion by galvanizing, tinning, anodizing, electroplating and alloying etc. या ठिकाणी फक्त alloyचे डेफिनेशन दिलेले आहे. and alloy is the homogeneous mixture of a two or more metal. त्यानंतर आपला जो 9th चॅप्टर आहे कार्बन कंपाउंड हा आपण स्टार्ट करतो. फर्स्ट आहे कार्बन, अ वर्साटाइल एलिमेंट. फर्स्ट, carbon is a unique element. It forms millions of compound because of its tetravalency nature and its ability of catenation. म्हणजे कार्बनकडे टेट्राव्हॅलन्सी आणि कॅटिनेशन या दोन प्रॉपर्टी आहेत, त्यामुळे तो खूप साऱ्या जे कंपाऊंड आहेत ते फॉर्म करू शकतो. सेकंड, कार्बन कॅन ऑकर इन फ्री स्टेट ॲज वेल ॲज इन कंबाईन स्टेट. म्हणजे कार्बन हा नेचरमध्ये फ्री स्टेट आणि कंबाईन स्टेट दोन्ही स्टेटमध्ये आढळतो. त्यानंतर थर्ड, कार्बन एक्झिस्ट इन 3 एलेक्ट्रॉन. दे आर डायमंड, ग्रॅफाइट आणि फ्लोरीन. हे आपण 9th ला शिकलेलो आहोत कार्बनचे एलेक्ट्रॉन. त्यानंतर फोर्थ पहा, कार्बन ऑलवेज फॉर्म अ कोव्हॅलंट बॉन्ड. म्हणजे जो कार्बन ॲटम कार्बनचा जो ॲटम आहे तो दुसऱ्या ॲटमसोबत बॉन्डिंग करताना आयनिक बॉन्ड न तयार करता तो कोव्हॅलंट बॉन्डिंग दुसऱ्या ॲटमसोबत करतो. त्यानंतर द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ॲज कॅटिनेशन. म्हणजे कार्बन स्वतःशीच बॉन्ड तयार करतो किंवा म्हणजे त्याच्यासारखे जे कार्बन ॲटम आहेत किंवा म्हणजेच कार्बन हा कार्बनशीच जो बॉन्ड तयार करतो त्या प्रॉपर्टीला काय म्हटलं जातं तर कॅटिनेशन प्रॉपर्टी. Second, hydrocarbons saturated and unsaturated. The organic compound that consist of only carbon and hydrogen are called as hydrocarbon. या ठिकाणी ही डेफिनेशन आहे ती खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर सेकंड पहा, द हायड्रोकार्बन मे बी सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड. म्हणजे हायड्रोकार्बन जे असतात ते सॅच्युरेटेडही असू शकतात किंवा अनसॅच्युरेटेडही असू शकतात. या ठिकाणी फर्स्ट आहे सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ॲटम अँड आर नोन एज अल्केन्स. म्हणजे सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन जे असतात त्यांच्यामध्ये फक्त सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड असतो आणि त्यांना अल्केन सुद्धा म्हटलं जातं. त्यानंतर अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स आर दोज हायड्रोकार्बन्स दॅट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलॉंग विथ अ सिंगल बॉन्ड. अल्केन्स कंटेन डबल बॉन्ड व्हाईल अल्काइन्स कंटेन ट्रिपल बॉन्ड. म्हणजे अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन असे कंपाऊंड असतात जे दुसऱ्याची बॉन्डिंग करताना डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड ही तयार करतात आणि अल्किनमध्ये डबल बॉन्ड असतात तर अल्काइनमध्ये काय असतात ट्रिपल बॉन्ड असतात. थर्ड आहे होमोलॉगस सिरीज, यावर शॉर्ट नोट विचारली जाऊ शकते. फर्स्ट, कंपाऊंड विथ द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलॉंग टू अ सेम क्लास और फॅमिली नोन एज होमोलॉगस सिरीज. द मेंबर्स ऑफ द सिरीज आर कॉल्ड एज होमोलॉगस. Next is general molecular formula of alkane, alkene and alkynes are CnH2n plus 2, CnH2n, CnH2n minus 2. म्हणजे अल्केनचा जो जनरल फॉर्म्युला आहे तो CnH2n plus 2 आहे. अल्किनचा जो आहे तो CnH2n आहे आणि अल्काइनचा जो आहे तो CnH2n minus 2 आहे. त्यानंतर फोर्थ पहा, फंक्शनल ग्रुप. अ फंक्शनल ग्रुप आर द ॲटम और अ ग्रुप ऑफ ॲटम इन अ मॉलिक्युल दॅट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॅरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. त्याच्यामुळे एखाद्या स्पेसिफिक कंपाऊंडची काय होते तर कॅरेक्टरिस्टिक आहे किंवा केमिकल प्रॉपर्टी आहे ती चेंज होते. त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल जे ॲटम असतात म्हणजे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करण्यासाठी जे रिस्पॉन्सिबल ॲटम असतात त्यांना आपण फंक्शनल ग्रुप म्हणतो. या ठिकाणी द मेन फंक्शनल ग्रुप्स आर हॅलोजन, अल्कोहोल, ॲल्डिहाइड्स, कीटोन अँड कार्बोऑक्झिलिक ॲसिड्स. कोणता फंक्शनल ग्रुप कशाने डिनोट करतात हे पहा. हॅलोजन हा एक्सने डिनोट केला जातो, अल्कोहोल हा OH ने, ॲल्डिहाइड हा CHO ने, तर कीटोन हा C डबल बॉन्ड विथ O याने आणि कार्बोऑक्झिलिक ॲसिड हा COOH ने. त्यानंतर फिफ्थ पॉईंट आहे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. देर आर 2 ways ऑफ नेमिंग अँड आर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. फर्स्ट इज ट्रायबल सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर अँड IUPAC सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर. PAC सिस्टीमच इन्क्लूड आहे. तर त्याचे तुम्ही स्ट्रक्चर किंवा केमिकल जे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले असतात ते तुम्ही काढून पाहिजे, ते परीक्षेसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर पहा आयझोमेरिझम. द कंपाऊंड दॅट हॅव अ सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट फ्रॉम इच अदर इन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ॲज आयझोमर्स अँड दिस फिनॉमिना ऑफ एक्झिस्टन्स आयझोमर इज नोन ॲज आयझोमेरिझम. म्हणजे असे कंपाऊंड ज्यांच्या जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे तो सेम आहे परंतु स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला किंवा त्यांच्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्या डिफरंट आहेत, त्यांना आपण आयझोमर्स असे म्हणतो. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाऊंड. The important chemical properties of carbon compound are combustion, oxidation, substitution and addition. Next are ethanol and ethanoic acid. First, two very commercially important carbon compound are ethanol, that is C2H5OH, and ethanoic acid, that is CH3COH. म्हणजे जे इथेनॉल आणि इथेनॉइक ॲसिड आहे हे आपल्या दररोजच्या वापरातील इम्पॉर्टंट असे कार्बन कंपाऊंड आहेत. सेकंड, ethanol react with ethanoic acid in the presence of concentrated sulfuric acid to form ethyl ethonated, which is an ester and has a fruity smell. This reaction is called as esterification. तर esterification जी रिॲक्शन आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. जो इथेनॉल आहे तो इथेनॉइक ॲसिड सोबत रिॲक्ट होतो
इन द प्रेझेन्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड, म्हणजे सल्फ्युरिक ॲसिडच्या प्रेझेन्समध्ये इथेनॉल हा इथेनॉइक ॲसिडसोबत रिॲक्ट होतो आणि इथाइल इथोनेट फॉर्म करतो, यालाच इस्टरिफिकेशन असे म्हणतात. त्यानंतर 9 आहे सोप्स अँड डिटर्जंट. सोप्स आर अ सोडियम और पोटॅशियम साल्ट फॉर अ लॉंग चेन फॅटी ॲसिड लाईक अ स्टेरिक ॲसिड, oleic acid and a palmitic acid. Next is detergent are generally sodium or potassium salt of a long chain benzene, sulfuric acid or alkyl hydrogen sulfide. म्हणजे डिटर्जंट हे सोडियम आणि पोटॅशियम चे साल्ट असतात आणि त्याचबरोबर ज्या बेंझिनच्या लॉंग चेन असतात त्या यात ॲड झालेलेच असतात. कार्बन कंपाऊंड संपलेला आहे. आता 10th स्पेस मिशन याकडे येऊया. पहिले स्पेस मिशन आर टू टाईप. फर्स्ट पुटिंग आर्टिफिशियल सॅटेलाइट इन ऑर्बिट आणि सेकंड आहे सेंड स्पेसक्राफ्ट टू आउटर स्पेस. म्हणजे स्पेस मिशनचे स्पेशली 2 टाईप पडतात. पहिलं जे सॅटेलाइट आहे ते त्याच्या ऑर्बिटमध्ये प्लेस करणं किंवा स्पेसक्राफ्ट आहे ते आउटर स्पेसमध्ये आपण डिलिव्हर करणं. सेकंड आहे आर्टिफिशियल सॅटेलाइट. द मॅन मेड ऑब्जेक्ट दॅट रिव्हॉल्व अराउंड द अर्थ or any other planet is in the fixed orbit is called as artificial satellite. ही आर्टिफिशियल सॅटेलाइटची डेफिनेशन आहे. म्हणजे असा ऑब्जेक्ट जो मानवाने तयार केलेला आहे आणि तो एखाद्या प्लॅनेट भोवती एखाद्या फिक्स ऑर्बिटमध्ये तो परिवलन करतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो आर्टिफिशियल सॅटेलाइट. मून हा नॅचरल सॅटेलाइट, हा आर्टिफिशियल सॅटेलाइट नाही, बट मून हा आपल्या अर्थच्या भोवती ऑर्बिट करतो, हा एक नॅचरल सॅटेलाइट आहे. त्यानंतर सेकंड फर्स्ट आर्टिफिशियल सॅटेलाइट इज स्पुटनिक. या ठिकाणी स्पुटनिक हे नाव तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे, कदाचित फिलिंग द ब्लँकसाठी हे येऊ शकतं. त्यानंतर थर्ड इनसॅट इंडियन नॅशनल सॅटेलाइट, हा जो फुल फॉर्म आहे तोही तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे. त्यानंतर जीसॅट जिओसॅक्रोनस सॅटेलाइट. इनसॅट अँड जीसॅट सर्व ॲज अ वेदर सॅटेलाइट, कम्युनिकेशन सॅटेलाइट अँड ब्रॉडकास्टिंग सॅटेलाइट अँड वी आर लॉन्च विथ द हेल्प ऑफ GSLV. म्हणजे या ठिकाणी जीनसॅट आणि इनसॅटचे यूज दिलेले आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांचं लॉन्च व्हेकल पण दिलेलं आहे. त्यानंतर IRNSS इंडियन नॅशनल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम. IRNSS इज अ नेव्हिगेशनल सॅटेलाइट लॉन्च बाय अ PSLV. नेक्स्ट इज IRS Indian Remote Sensing Satellite. IRS is the Earth Observation Satellite launched by PSLV. Third eye orbit of artificial satellite. First, the horizontal velocity means tangential velocity that has to be imparted to a satellite at a particular height so that it can a circular orbit around the planet is called as critical velocity. It is formulated as V critical is equal to under root gm upon r plus h. म्हणजे जी tangential velocity आहे त्या टँजेन्शियल व्हेलोसिटीच्या जोरावर जो आपला जो आर्टिफिशियल सॅटेलाइट आहे तो एखाद्या प्लॅनेट भोवती ऑर्बिट करतो आणि ती ऑर्बिट किती स्पीडनं करतो ती व्हेलोसिटी त्यालाच क्रिटिकल व्हेलोसिटी असे म्हटले जाते. सेकंड, इफ द हाईट ऑफ अ सॅटेलाइट ऑर्बिट इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 35780 किलोमीटर देन द ऑर्बिट कॉल ॲज हाय अर्थ ऑर्बिट. अ सॅटेलाइट रिव्हॉल्विंग इन द ऑर्बिट विल टेक around 24 hours to complete one revolution. Third is geosynchronous satellite are those satellites which are taken 24 hours to complete one revolution and appear stationary with reference to earth. म्हणजे जिओसॅक्रोनाइज सॅटेलाइट आहे ते 24 आवर टाइम घेतात आपल्या अर्थला एक रिव्होल्यूशन पूर्ण करण्याचं आणि ते अर्थवरून जर टेलिस्कोपने पाहिले तर ते स्टेशनरी दिसतात, कारण त्यांचा स्पीड आणि आपल्या अर्थचा जो सेल्फ रोटेशन स्पीड आहे तो सेम आहे. त्यानंतर इफ द हाईट ऑफ सॅटेलाइट ऑर्बिट अबाउट द अर्थ सरफेस इज बिटवीन 2000 किलोमीटर अँड 35,780 किलोमीटर द ऑर्बिट आर कॉल्ड medium अर्थ ऑर्बिट. द सॅटेलाइट कंप्लीट रिव्होल्यूशन 2 to 24 hours. If the height of a satellite to the earth's surface is in between 180 km and 2000 km, the orbit are called lower earth orbit. The satellite used for scientific experiment and atmospheric studies revolve in this orbit. Depending on the weight of orbit, one complete revolution takes around 90 minutes. Only 90 minutes मध्ये जे लोअर अर्थ ऑर्बिट मधले सॅटेलाइट आहे ते त्यांचं वन रिव्होल्यूशन कंप्लीट करतात आणि ते जे असतात ते अर्थ सरफेसच्या 180 किलोमीटर टू 200 किलोमीटरमध्ये प्लेस केलेले असतात. त्यानंतर फोर्थ पॉईंट आहे आपला सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल. फर्स्ट, दिस व्हेकल आर यूज टू प्लेस अ सॅटेलाइट in their orbit and work based on a Newton's third law of motion. Second, they are used a specific type of fuel. The gas produced due to combustion of the fuel expand due to its high temperature and it expels forcefully through the nozzle at the rear side of the launch vehicle to the thrust act on the vehicle which drive the vehicle high into space. म्हणजे जे हे लॉन्च व्हेकल असतात त्यामध्ये स्पेसिफिक टाईपचं जे फ्यूल आहे ते यूज केलं जातं आणि त्या फ्यूलच्या जोरावर ते जे सॅटेलाइट आहे
ते अवकाशात जातं. त्यानंतर थर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हेकल अँड फ्यूल ऑफ द व्हेकल इज डिसाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॅटेलाइट अँड द टाईप ऑफ सॅटेलाइट. म्हणजे सॅटेलाइट ऑर्बिट म्हणजे जे लॉन्च व्हेकलचे जे स्ट्रक्चर आहे ते सॅटेलाइटच्या वेटवर आणि त्याच्या ऑर्बिटवर डिपेंड आहे. नेक्स्ट आहे, फॉर अ स्पेसक्राफ्ट टू इस्केप द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स टू ट्रॅव्हल द आउटर space, it must have a minimum velocity which is termed as a escape velocity. For Earth, escape velocity is 11.2 km per second and it is formulated as v escape is equal to under root 2 gm upon r. त्यानंतर फिफ्थ आहे, इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पेस मिशन. हा क्वेश्चन जास्त तर वेळेस एक्झाममध्ये विचारलाच जातो, तर हा तुम्ही पाठ करून ठेवायचा आहे. फर्स्ट, इन जुलै 1969 नील आर्मस्ट्रॉंग बिकम द फर्स्ट ह्युमन टू स्टेप ऑन द मून. सेकंड, in 2008 Indian Space Research Organization means ISRO launched a Chandrayaan 1 and placed it into the orbit around the moon. Third, in November 2013 ISRO launched Mangalyaan and it was placed into the orbit of Mars in September 2014. Guys, we are now in the end of the video. हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांबरोबर नक्की शेअर करा आणि या व्हिडिओचा आधीचा पार्ट जर पाहायचा राहिला असेल तर कृपया डिस्क्रिप्शन चेक करा. तेथे एक लिंक आहे व्हिडिओची, तेथून तुम्ही तो पार्ट पाहू शकता. त्याचबरोबर या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. सायन्स टूचे लवकरच असे व्हिडिओ मी अपलोड करत आहे, त्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईबच करून ठेवा. भेटूयात लवकरच पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.